हाय पिला माने मैं आशा करुच्ची तुम मैंने खूब भलर थी खेलाखेली सहित पाठपढ़ार भी टिके मन देव तेबे आज आम पढ़ा परिवेश विज्ञान चतुर्थ अध्याय आम देश और आम पृथ्वी विषय तेज समय नष्ट नक चलो आरंभ करवा। ये देखुच ये हूँ गोटे ग्लोब ये ग्लोब रे ये देख ये गोटे महादेश आई जो नील नील कलर देखा एगुड़ा को आम कहती महासागर आम पृथ्वी एमती कमला लेंबू परी वृत्ताकार आउ जो नील नील देखा सब अंश जल आ जो धड़ा धड़ा अच्छी से स्थल भाग। ओके तो आम यही ग्लोब रे आम कौन कौन देखिपुं कौन देखुं ये देखिले आम जल भाग ये अच्छी यही देखा ये हूँ भारत देश ये जो महादेश अच्छी ये हूँ एशिया महादेश रे ये हूँ भारत देश ये हूँ भारत महासागर ये हूँ भारत महासागर ये जो एरिया देखा तुमको ये हूँ अरब सागर ये हूँ बंगोपसागर ये जो महादेशटा देखा आम कहते ऑस्ट्रेलिया महादेश बड़ समुद्र देखा यह पृथ्वीर सबुठ बड़ महासमुद्र ये महासमुद्र को आम कहते प्रशांत महासागर। तबे यही ग्लोब आम कौन कौन देखिले आम देखिले किछि अंश जल भाग अच्छी आ किछि अंश स्थल भाग अच्छी आम मैप रे भारत को भी देखिले भारत एशिया ये हूँ भारत एशिया महादेश अच्छी आम ये ऑस्ट्रेलिया महादेश भी देखिले आम प्रशांत महासागर को भी देखिले जहाँ पृथ्वीर सबुठारु बड़ महासागर प्रशांत महासागर को भी आमने देखिले। ग्लोब उपरे ठीक मध्य भाग रे विषुव वृत्त देख ये हूँ ग्लोब रो ये मध्य भाग को आम विषुव रेखा कहती एटा को कहते विषुव रेखा। ग्लोब उपरे ठीक मध्य भाग रे विषुव वृत्त को देख वृत्त पृथ्वी को दुई भाग विभक्त करुछि एटा देखिल यही रेखाटा ए पृथ्वी को दुई भाग विभक्त करुछि यही वृत्तर ऊपर भाग को आम उत्तर गोलार्ध यही रेखार ऊपर को इहाड़ को आम कहवा उत्तर गोलार्ध या तल भाग को दक्षिण गोलार्ध कहते या तल को आम दक्षिण गोलार्ध कहवा। पृथ्वी को दुई भाग किए विभक्त कर विषुव रेखार ऊपर भाग को आम कहवा उत्तर गोलार्ध विषुव रेखार तल भाग को कहवा आम दक्षिण गोलार्ध। उभय गोलार्ध आहरी केतेक वृत्त अंका जाइए देख ये गोलार्ध भी ये केतोटी वृत्त अंकन कर गोलार्ध भी ये दुईटी वृत्त अंकन कर विश्व वृत्तर उभय पार्श्वर अल्प दूर समान व्यवधान गोटे गोटे वृत्त थिबार देख उत्तर भाग वृत्त को कर्कट क्रांति और दक्षिण भाग वृत्त को मकर क्रांति कहते। यही विश्वरेखार उपरे उत्तर गोलार्ध विश्वरेखार उपरे कि उत्तर गोलार्ध जो वृत्तटी अच्छी कहते कर्कट क्रांति सेमिति विश्वरेखार तले दक्षिण गोलार्ध जो वृत्तटी अच्छी कहते मकर क्रांति। उत्तर गोलार्धर प्रांत को सुमेरु बा उत्तर मेरु दक्षिण गोलार्धर प्रांत को कुमेरु बा दक्षिण मेरु कहा जाए। उत्तर गोलार्धर ये जो प्रांत को आम सुमेरु कहती एटा को कहती कुमेरु। सुमेरु निकट वृत्त को आम सुमेरु वृत्त और कुमेरु निकट वृत्त को आम कुमेरु वृत्त कहती। एटा सुमेरु पाखरे ये जो वृत्त अच्छी आम सुमेरु वृत्त कहवा आउ कुमेरु पाखरे जो ये जो वृत्त अच्छी कुमेरु वृत्त कहवा। सुमेरु वृत्तरु सुमेरु पर्यंत कुमेरु वृत्तरु कुमेरु पर्यंत अंचल को मेरु अंचल कहा जाए। ये जो एरिया सुमेरु वृत्तरु सुमेरु ये जो एरियाटा एक कहवा आम मेरु अंचल सेमती कुमेरु वृत्तरु कुमेरु ये जो एरियाटी एक कहवा ये जो अंचल को आम कहवा मेरु अंचल। तब से कत लिखा यहाँ हूँ विषुव रेखा यार ऊपर को आम कहवा उत्तर गोलार्ध विषुव रेखा को इंग्लीश रे इक्वेटर कहते मन रखिए यार इंग्लीश शब्द गुड़ाक जदि मन रखिपार मन रखा आगे बहुत हेल्प कर साहाଯ୍य कर तुमको। विषुव रेखार ऊपर को आम कहते उत्तर गोलार्ध बा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विषुव रेखार तल को आम कहते दक्षिण गोलार्ध यहाँ को कहते दक्षिण गोलार्ध बा सदर्न हेमिस्फीयर। कर्कट क्रांति विषुव रेखार ऊपर थिबा वृत्त को आम कर्कट क्रांति बा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहती सेमिति विषुव रेखार तले थिबा वृत्त को आम मकर क्रांति बा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहती। विषुव रेखार सबठार ऊपर थिबा जगह को बा अंचल को आम सुमेरु बा नॉर्थ पोल कहती। विषुव रेखार सबठार तले थिबा अंचल को आम कुमेरु बा साउथ पोल कहती। सुमेरु तले जो वृत्त अच्छी आम सुमेरु वृत्त बा आर्कटिक सर्कल कहती। सेमती कुमेरु रो उपरे विषुव रेखार तले जो वृत्त था कुमेरु को पाखापाखि लगी कुमेरु वृत्त बा अंटार्कटिक सर्कल कहते। आम पृथ्वी को स्थल भाग को आम महादेश को आ जल भाग को आम महासागर को। पृथ्वी को 7टी महादेश विभक्त करा जायछि आउ 5टी महासागर विभक्त करा जायछि। एगुड़ा जो देखुछ तुम एटा गोटे महादेश स्थल भाग को 7टी महादेश विभक्त करा जायछि आउ जल भाग को 5टी महासागर विभक्त करा जायछि। मन रखिथिबो पृथ्वीर जल भाग को 5टी महासागर विभक्त करा जायछि आउ
ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ 7ଟି ମହାଦେଶରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 7ଟି ମହାଦେଶ କିଏ ହେଲା ନା ଆମେ ଯୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଏସିଆ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଦେଖ ଏଇଟା ଭାରତବର୍ଷ। ଏସିଆ ଗୋଟେ ମହାଦେଶ, ଆଫ୍ରିକା ଗୋଟେ ମହାଦେଶ, ୟୁରୋପ ଗୋଟେ ମହାଦେଶ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗୋଟେ ମହାଦେଶ। ଏସବୁ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଗୁଡାକ। ନର୍ଥ ଆମେରିକା ଗୋଟେ ମହାଦେଶ, ସାଉଥ ଆମେରିକା ଗୋଟେ ମହାଦେଶ, ଏଠି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଗୋଟେ ମହାଦେଶ। ତାହେଲେ କେତେଟା ମହାଦେଶ ହେଲା? 1 ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା 1, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 2, ଏସିଆ 3, ଆଫ୍ରିକା 4, ୟୁରୋପ 5, ସାଉଥ ଆମେରିକା 1, ନର୍ଥ ଆମେରିକା 5, ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା 6, ନର୍ଥ ଆମେରିକା 7। 5ଟା ମହାସାଗର କିଏ କିଏ ନା ଆର୍କଟିକ୍ ଓସିଆନ ଏଇଠି ଅଛି, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଓସିଆନ, ପାସିଫିକ ଓସିଆନ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସିଆନ ଆଉ ଅଛି ସଦର୍ନ ଓସିଆନ। ୟାର ସବୁ ଓଡିଆ ନାଁ ଗୁଡାକ ଏବେ ଦେଖିବା। ମହାଦେଶ କିଏ ହେଲା ନା ଏସିଆ ମହାଦେଶ ଏଇଟା, ଆଫ୍ରିକା ଏଇଟା, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ବା ନର୍ଥ ଆମେରିକା ଏଇଟା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ବା ସାଉଥ ଆମେରିକା ଏଇଟା, ୟୁରୋପ ଏଇଟା ୟୁରୋପ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏଇଟା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଉ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଏଇଟା ହଉଛି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା। ଇଏ ହଉଛି ଆମର 7ଟି ମହାଦେଶ ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା। ସେମିତି 5ଟି ମହାସାଗର ନାମ କଣ? ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଯୋଉଟା କହିଥିଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ମହାସାଗର ଏଇଟା, ପାସିଫିକ ଓସିଆନ ମାନେ ଭାବ ପୃଥିବୀ ଗୋଲ ଏ ପୁରା ଏଇଠୁ ଏଇଟା ସବୁ ଏଇଟା ପାସିଫିକ ଓସିଆନ ବା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର। ତାପରେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର। ଭାରତୀୟ ମହାସାଗର କୋଉଟା ନା ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସିଆନ ଯୋଉଟା ଭାରତୀୟ ମହାସାଗର। ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର ବା ସଦର୍ନ ଓସିଆନ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର ବା ସଦର୍ନ ଓସିଆନ। ଆଉ ଆର୍କଟିକ ମହାସାଗର ବା ଉତ୍ତର ମହାସାଗର ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର, ଏଇଟା ଉତ୍ତର ମହାସାଗର। ଏଇଟା ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ଦିଗ, ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ। ଏଇଥିରେ ଥିବା ମହାସାଗରକୁ ଆମେ ସଦର୍ନ ଓସିଆନ କୁହନ୍ତି ବା ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର, ଆଉ ଏଇଠି ଥିବା ମହାସାଗରକୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ମହାସାଗର କୁହନ୍ତି। ଉତ୍ତର ମହାସାଗରକୁ ଆମେ ଆର୍କଟିକ ମହାସାଗର ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶ ଭାରତବର୍ଷ। ଭାରତର ଚାରିପଟେ କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶ ଅଛି ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ସାଗର ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଭାରତର ଇଏ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଉପରଟା ହଉଛି ଉତ୍ତର, ତଳେ ହଉଛି ଦକ୍ଷିଣ, ଏଇଟା ହଉଛି ପଶ୍ଚିମ, ଏଇଟା ହଉଛି ପୂର୍ବ। ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଏଇଠି ଅଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରହିଛି, ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଏଇଠି ଅଛି। ଏଇଟା ପୂର୍ବ, ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମ। ପଶ୍ଚିମରେ ସେମିତି କିଏ ଅଛି? ପଶ୍ଚିମରେ ଆମର ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜୁରାଟ ଏମାନେ ପଶ୍ଚିମରେ ଅଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଛନ୍ତି କେରଲା ଆଉ ତାମିଲନାଡୁ, ଏସବୁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଦେଖିବ ଇଏ ଆମର ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର, ଭାରତର ପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ। ସେମିତି ଭାରତର ପୂର୍ବରେ ଅଛି ବାଂଲାଦେଶ ଅଛି। ସେମିତି ଏଠି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭିତରେ ଅଛି ନେପାଳ ଅଛି। ନେପାଳ ବି ଗୋଟେ ଆମର ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ। ଭୁଟାନ ବି ଅଛି ଏଠି, ଭୁଟାନ ବି ଆମର ଗୋଟେ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ। ମିଆଁମାର ବି ଅଛି, ସିଏ ବି ଆମର ପଡୋଶୀ। ଚୀନ ଅଛି, ଚୀନ ବି ଆମର ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ। ସେମିତି ଭାରତକୁ ଲାଗିକି ପୂର୍ବ ପଟରେ ଗୋଟେ ସାଗର ଅଛି, ତା ନାଁ ହଉଛି ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ବା ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଯୋଉଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଲାଗିକି ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସହିତ ଲାଗିକି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବାତ୍ୟା ଆସେ। ତ ଇଏ ହଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ପୂର୍ବ ପଟରେ ଅଛି, ଏଟାକୁ କୁହନ୍ତି ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ସେମିତି ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ପଟରେ ବି ଗୋଟେ ସାଗର ଅଛି, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଆରବ ସାଗର। ଆଉ ଭାରତର ଏଇ ତଳ ପଟରେ, ଦକ୍ଷିଣ ପଟରେ ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ମହାସାଗର ଅଛି, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଭାରତୀୟ ମହାସାଗର ବା ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସିଆନ। ଏଇଠି ଅଛି ଇଏ ତଳକୁ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସିଆନ। ଏଇ ତ ଦେଖୁଛ, ତ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସିଆନ ଅଛି। ଇଏ ହଉଛି ଭାରତର ଚାରିପଟେ କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶ, ସାଗର, ମହାସାଗର ଅଛି ଚିହ୍ନଟ କର, ସେଗୁଡିକ ତଳେ ନାମ ଲେଖ। ତେବେ ଭାରତର ଚାରିପଟରେ କେଉଁ ଦେଶ ଗୁଡାକ ଅଛି? ଗୋଟେ ହେଲା ତ ପାକିସ୍ତାନ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଏଠି ନେପାଳ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଦେଖିଲେ ବାଂଲାଦେଶ ଅଛି। ଆହୁରି ବି ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ, ଚୀନ ଅଛି, ଆଉ ଭୁଟାନ ଅଛି, ଏସବୁ ବି ଅଛି, ତମେ ଲେଖିପାରିବ। ଆଉ ସାଗର କିଏ ଗୁଡା ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଦେଖିଲେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଛି ଏପଟରେ ଅଛି ଆରବ ସାଗର, ଆଉ ଏପଟରେ ଅଛି ଭାରତ ମହାସାଗର। ମାନଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଭାରତ ଅବସ୍ଥିତ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ବା ତଳ ଆଡକୁ ଭାରତ ଅବସ୍ଥିତ। ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ଅଂଶ ଅଣଓସାରିଆ ହୋଇ ଜଳଭାଗକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏଇ ଦେଖ, ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ଅଂଶ, ଏ ଜଳଭାଗକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଅଣଓସାରିଆ ହୋଇ। ଭାରତର 3 ପାଖରେ ଜଳଭାଗ ରହିଛି। ଏ ଦେଖ, ଏ ପାଖରେ ପୂର୍ବ ପାଖରେ ଜଳଭାଗ, ପଶ୍ଚିମ ପାଖରେ ଜଳଭାଗ, ଦକ୍ଷିଣ ପାଖରେ ବି ଜଳଭାଗ ଅଛି। ସେଗୁଡିକ ହେଲା ଆରବ ସାଗର, ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଭାରତ ମହାସାଗର। ଆମେ ଦେଖିଲେ ପଶ୍ଚିମ ପଟରେ ଆରବ ସାଗର ଅଛି, ପୂର୍ବ ପଟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଛି, ଦକ୍ଷିଣ ପଟରେ ଭାରତ ମହାସାଗର ଅଛି। ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଭାଗରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଛୋଟ ସ୍ଥଳ ଭାଗଟିଏ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଛି, ତାର ନାମ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। ଏଇଠି ଦେଖିବ, ଏଇଠି ଯୋଉ ଅଛି ଇଏ ବି ଭାରତର, ଇଏ ହଉଛି ଭାରତର ସ୍ଥଳଭାଗ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ରହିନାହିଁ। ଇଏ ଭାରତର ସ୍ଥଳଭାଗ ବାହାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଭିତରେ ଅଛି। ଏଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଆମେ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର
ଯେହେତୁ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ କୁହନ୍ତି କାରଣ ଏଠି ଏକାଧିକ ଦ୍ୱୀପ ଅଛି। ସ୍ଥଳଭାଗର ଚାରିପଟ ଜଳଭାଗ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦ୍ୱୀପ କହୁଛେ। ଦ୍ୱୀପ କାହାକୁ କହିବା ନା ଗୋଟେ ସ୍ଥଳଭାଗର ଚାରିପଟରେ ଯଦି ଜଳଭାଗ ଥାଏ ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ଦ୍ୱୀପ କହିବା। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱୀପର ସମାହାରକୁ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱୀପମାନଙ୍କର ପୁଞ୍ଜ ଯେହେତୁ ଅଛି ଏହାକୁ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ କୁହାଯାଏ। ସେଭଳି ଭାରତର ସ୍ଥଳଭାଗର ଆଉ ଏକ ଅଂଶ ଆରବରେ ଅଛି। ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଦେଖ ଅଛି ଆରବରେ ଇଏ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆରବ ସାଗର ବି ଗୋଟେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ କୁହନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ କଣ କଣ ଆମ ଭାରତର କଣ କଣ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି? ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅଛି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର, ଆରବ ସାଗରରେ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଅଛି। ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଭାରତ ଅବସ୍ଥିତ। ସ୍ଥଳଭାଗର ଚାରିପଟେ ଜଳଭାଗ ଥିଲେ ସ୍ଥଳଭାଗଟିକୁ ଦ୍ୱୀପ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଚାରିପଟରେ ଜଳ ଅଛି ସ୍ଥଳଭାଗ ଚାରିପଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦ୍ୱୀପ କହନ୍ତି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଇଠି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଛି, ଆରବ ସାଗରରେ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ରହିଛି ତ ଅଛି, ଏଟା ଆମେ ପଢିଲେ। ତେବେ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ? ଆମ ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଉତ୍ତର ମେରୁ ବା ସୁମେରୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ବା କୁମେରୁ କୁହନ୍ତି। ଆମ ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଉତ୍ତର ମେରୁ ବା ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ବା କୁମେରୁ କୁହନ୍ତି। ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ରେଖା ପୃଥିବୀକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରେ। ସେ କାଳ୍ପନିକ ରେଖାକୁ ଆମେ ବିଷୁବ ରେଖା କୁହନ୍ତି। ବିଷୁବ ବୃତ୍ତ ଠାରୁ ସମାନ ଦୂରରେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ରେଖା କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଆମ ଦେଶ ଦେଇ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ରେଖା ଯାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆମ ଦେଶ ଦେଇ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ରେଖା ଯାଇଛି ବୋଲି ମନେ ରଖିଥିବ। ଗ୍ଲୋବର ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଂଶକୁ ଜଳଭାଗ କୁହାଯାଏ। ଯେତେ ଗ୍ଲୋବରେ ମାନଚିତ୍ର ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଥିବ ମାନେ ଜାଣିବ ଜଳଭାଗ। ସବୁଜ, ବାଦାମୀ, ହଳଦିଆ ପ୍ରଭୃତି ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଂଶ ହେଉଛି ସ୍ଥଳଭାଗ। ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖିଲେ। ନୀଳ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଜଳଭାଗ, ସବୁଜ, ବାଦାମୀ, ହଳଦିଆ ହେଉଛି ସ୍ଥଳଭାଗ। ପୃଥିବୀରେ ଥିବା 5ଟି ମହାସାଗର ହେଲା କିଏ? ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର, ଭାରତ ମହାସାଗର, ଉତ୍ତର ମହାସାଗର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର। ପୃଥିବୀର ମହାଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏସିଆ, ୟୁରୋପ, ଆଫ୍ରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଏବଂ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା। ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହାର 3 ପଟକୁ ଜଳଭାଗ ଘେରି ରହିଛି। କିଏ? ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ପଶ୍ଚିମରେ ଆରବ ସାଗର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ଭାରତ ମହାସାଗର। ଭାରତର ଏକ ଅଂଶ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ସେମିତି ଭାରତର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଆରବ ସାଗରରେ ଅଛି। ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ କିଏ ହେଲେ? ପାକିସ୍ତାନ, ଚୀନ, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ମିଆଁମାର ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ତଳେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମ ଦେଶ ଆମ ପୃଥିବୀର ଅଭ୍ୟାସ ପତ୍ର କରିବା, ତା ସହିତ ଆମେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର କରିବା।